احتجاجی دھرنا ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، ملک فرانس نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس گستاخی کو پوری دنیا کے مسلمان برداشت نہیں کر رہے ہیں، اور یہ گستاخی مذہبی گستاخی ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مسلمانوں کے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ، ایمان کا سبب قرار دیا ہے۔ اس لحاظ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی تو پورے دنیا کے مسلمان بے چین ہو گئے، اور کیوں نہ ہو، اس دنیا کو امن کا، سکون کا، شانتی کا پیغام، میسج، تعلیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس دنیا سے دہشت ختم کرنے کی تعلیم، دہشت گردی کہ محبت اپنی جگہ ہے، جس مذہب میں رہو، جس دیش میں رہو، اس دیش کے ڈسپلن قوانین کا احترام کرو، اور بھارتی ہونے کے ناطے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم فرانس کی کوئی چیز نہیں خریدیں گے انشاءاللہ، ہم فرانس کی کوئی چیز نہیں خریدیں گے انشاءاللہ، ہم فرانس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، جب تک زندہ رہیں گے فرانس کے صدر کے خلاف ہم اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت رسول پر آپ کے جانے قربان ہے، عظمت رسول پر، عظمت رسول پر، رسول پر، رسول پر، فرانس کا صدر مرد آباد، فرانس کا صدر مستاق رسول، مستاق رسول۔ اور امن پسند جتنے لوگ ہیں وہ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں۔ خود ہمارے ملک بھارت میں گزشتہ دن کئی جگہوں پر پروٹیسٹ کیا گیا، اور یہ بات بتائی گئی کہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہم کسی بھی صورت میں برداشت نہیں، اس کے سامنے اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ میں پچھلے کئی سالوں سے جو کام کر رہی ہے کے ساتھ میں ہے، امام کونسل کے ساتھ میں کام کرتے ہیں۔ ابھی ہمارا جو پروٹیسٹ ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت ہند نے حضور کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، اسی طرح دوسری طرف ہماری حکومت نے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے۔ گستاخی کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ آئیے دعا کے ذریعے ہمارا اس پروٹیسٹ کا ہم لوگ آغاز کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جزا الله ان محمدا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ فرانس کی طرف سے گستاخی کی گئی، تو کیا امام کونسل فرانس کی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کی کوشش کرے؟ جی ہاں، بالکل کرنا چاہیے اس کا بائیکاٹ، بلکہ پورے دنیا کے اندر ابھی آپ دیکھیں گے کہ فرانس کی جو گورنمنٹ ہے ان کا ہر طریقے سے بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، ان کی چیزوں کا بھی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اور تجارتی جو ان کے وہ ہے ہر چیز کا ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے معاشی لائن سے۔ ابھی فرانس جو ہے تو ابھی بائیکاٹ شروع ہوا ہے، اور فرانس معاشی لائن سے کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو اکنامکس ہے وہ 50% سے بھی زیادہ نیچے آ چکی ہے، اور اگر ابھی پھر بھی اگر وہ اپنے اس سے باز نہیں آتے ہیں، جیسا کہ مطالبہ کیا جا رہا ہے پورے دنیا سے کہ یہ معافی مانگے اور اپنے جو تو الفاظ واپس لے اور اس کے اوپر شرمندگی ظاہر کرے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف جو ہے تو مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، بلکہ یہ پورے کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اور کوئی بھی دھرم کا ہو، جس زمین کے اوپر جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں ان سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایسے ایک پاک نبی کے نام پر جو ہے تو گستاخی کرنا، ان کے بارے میں برے الفاظ کہنا، یہ جو ہے تو سوچی سمجھی سازش کا ایک نتیجہ ہے میرے بھائی۔ حکومت ہند کے سپورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حکومت ہند کا سپورٹ سب لوگ جانتے ہیں
जैसा कि हुकूमत हिंद जो है वो साम्राज्यवाद के ऊपर और पूंजीवाद के ऊपर टिकी हुई है और उसके ऊपर काम कर रही है। हुकूमत हिंद खुद हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ज़ात को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी इंसानियत, उनकी रहमत, उनकी जो है तो हमदर्दी, उनकी मिलनसारी, लेकिन फिर भी जो है अपनी साम्राज्यवादी को और अपने पूंजीवाद को चलाने के लिए जो है दूसरे जो फ्रांस है वो साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का सहारा लेकर काम कर रहा है। तो दुनिया के अंदर ऐसे भी जितने भी साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की ताकतें हैं वो जाहिर सी बात है वो सब तो एक जगह आने के लिए, एक जगह आकर अपने जो तो बिसात को बचाने के लिए काम करेंगे। तो हुकूमत इनका फ्रांस के साथ सपोर्ट करना ये कोई नई बात नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर पहलवान, मैं SDPI का जिला जनरल सेक्रेटरी हूँ औरंगाबाद से। हमारा आज का ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की तरफ से जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हम सब जानते हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जो हम सब के आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है वो एक मुसलमान के लिए किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होने वाली चीज़ है। हम और आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग जो तो सड़कों पर उतरे हुए हैं, और इसमें मुसलमान ही नहीं बल्कि जो अमन पसंद जितने ही शहरी है दुनिया के अंदर वो सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं फ्रांस के खिलाफ। वो चाहते हैं कि ये हुकूमत फ्रांस की जो मतलब जो गलत चीज़ मुसलमानों के ज़रिए से लेकर और एक धर्म गुरु जो हमारे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ताल्लुक़ से जो फैलाई जा रही है उसको वो बंद करे। और हमारा तो ये मुतालबा है ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल का कि फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है वो पूरी उम्मत के मुसलमानों से माफ़ी मांगे। जब तक हम लोग नहीं रुकने वाले, और हमने इसको जो तो ये मुतालबे को लेकर कल केरला में, कर्नाटका में, खुद महाराष्ट्र के अंदर हमारा प्रोटेस्ट हुआ और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आज औरंगाबाद के अंदर भी प्रोटेस्ट करने का मकसद यही है हमारा कि फ्रांस का सदर अपनी बात वापस ले और तमाम मुसलमानों से माफ़ी मांगे, तहरीरी तौर पर लिखकर भी दे और वीडियो बनाकर माफ़ी मांगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला है ये मुसलमान कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक तारीख भरी हुई है कि मुसलमानों ने अल्लाह के नबी की शान में जब भी गुस्ताखी की गई है तो उन्होंने फौरन उसका जवाब दिया है। आज भी जी अभी देखिए फ्रांस का मामला तो ठीक था, लेकिन भारतीय सरकार ने भी उसकी तरफदारी की है, उस बारे में आपको अभी जैसे हम लोग देखे गुज़िश्ता दिनों खुद हुकूमत हिंद ने जो तो फ्रांस का सपोर्ट किया है। ये एक बहुत शर्मनाक पहलू है हमारे लिए कि जिस मुल्क के अंदर सारे मजहब के लोग, सारे धर्म के लोग रहते हैं और वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, तो वहाँ का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है उसको सामने रखते हुए हुकूमत का तो ये काम था कि जहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं तो हुकूमत भी दबाव डालने की कोशिश करती फ्रांस की हुकूमत के ऊपर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यहाँ की हुकूमत ने बजाय किसी दबाव डालने के खुद फ्रांस का सपोर्ट कर दिया है। तो हम यहाँ की हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि आप सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए कोई हुकूमत बनाई नहीं गई है। इस मुल्क की जो जमहूरियत है, इसमें जो हुकूमत बनती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि सारे मजहब के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को साथ में लेकर चले। इसके बावजूद भी हुकूमत अपनी वोट बैंक वाली पॉलिसी को अपनाते हुए मुसलमानों के खिलाफ एक अलग तरीके से उन्होंने जो तो अपना सिस्टम बताया है और फ्रांस का खुलकर सपोर्ट कर दिया है। इसके खिलाफ भी हम लोग खड़े हुए हैं और हम हुकूमत से भी डिमांड करते हैं, हुकूमत हिंद से, कि आप अपना सपोर्ट वापस लें, क्योंकि इस मुल्क के अमन पसंद शहरियों की ये ख्वाहिश है। मुसलमान ही नहीं, इस मुल्क में जितने धर्म के लोग हैं वो सब भी चाहते हैं कि हुकूमत हिंद सबके साथ एक जैसा बर्ताव करे, किसी एक को निकाल कर फेंकने वाला काम ना करे। और ऐसे वक्त में जबकि मुसलमानों के जज्बात के साथ खेला जा रहा हो, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि हुकूमत मुसलमानों को साथ में लेकर भी चलने की कोशिश करे। इसी डिमांड को लेकर हम लोग यहाँ पर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और हमारे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक फ्रांस के प्रेसिडेंट माफ़ी नहीं मांगेंगे, हुकूमत हिंद जब तक अपना मुतालबा, अपना जो सपोर्ट है वापस नहीं लेगी, हम लोग प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और हमारे मुतालबा हमेशा जारी रहेगा जब तक हुकूमत अपना जो तो सपोर्ट वापस नहीं लेती और फ्रांस गवर्नमेंट जो गलतियाँ उसने की है उसको वापस नहीं लेती। आपका नाम? मेरा नाम शेख जाकिर मिल्ली, मैं ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल से। ठीक। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।